అవేక్షమాణో హనుమాన్ Are you getting it? శయనాసనం Yes, yes, yes. కాంచన చిత్రాంగైశ్చవరాసనైః మహార్కాస్తరణోపేతైరుపపన్నం మహాధనైః తస్య చైకతమే దేశే సోగ్రియమాలా విభూషితం దదర్శ పాండురం ఛత్రం తారాధిపతి సన్నిభం జాతరూప పరిక్షిప్తం చిత్రభాను సమప్రభం అశోకమాలవితతం దదర్శ పరమాసనం బాలవ్యాజనహస్తవ్యాజమానం సమంతతః గంధైశ్చ వివిధైర్దుష్టం వరదూపేన దూపితం పరమాస్తరణాతీర్ణా మాలికాదినసంవృతం దామోదరమాల్యానాం సమంతారుషశోభితం తస్మిన్ జీమూతసంకాశం ప్రతివిద్ధోజ్వలకుండలం యోగిరాక్షం మహాబాహుం మహారాజతమమాసం యోగితేనాలుయుక్తాంగం చందనేన సుగంధినా సంధ్యారక్తమివాకాశే తోయతం సతదీనం వృత్తమారాగణైదివ్యై స్వరూపం కామరూపిణం సౌరక్షణమలకుమాట్యం దుష్కృతమివ సుందరం క్రీడోత్వైపరతం రాత్రౌ వరాభరణభూషితం ప్రియం రాక్షసకన్యానాం రాక్షసానాం సుహావహం ప్రీత్యావాప్య పరతం చపితస్య సమాకపిః భాస్వరే శయనే వీరం సంతం రాక్షసాధిపం నిశ్వసంతం యథానాదం రావణం వానరోత్తమః ఆసాద్య పరమేర్జున సోపాసర్పతస్వాతివత్ అతారోహణమాసాద్య వైదీకాంతమాశ్రితః శివం రాక్షసాద్ధూలం ప్రేక్షతే సుమాకపిః శృంగే రాక్షసేంద్రియస్య స్వపతశయనం శుభం గంధహస్తాని సంవిష్టే యథా ప్రస్తవమన్మహేత్ కాంచనాంతసన్నదౌ తదర్శత మహాత్మనః విక్షిప్తో రాక్షసేంద్రస్య పూజా విద్రధ్వజాపమౌ ఐరావత విషమాగ్రైః పీతయనుకృతవర్ణైః ప్రోనిష్ఠితోऽపి నాంసో విక్షుచక్రా పరీక్షితో పీనౌ సమసుజాంతాసౌ సంకతో బలసంయుతౌ సులక్షణదంతాష్టౌ స్వీయత్యనిక్షితౌ సమతో పరితాకారౌ వృత్తో కరికురూపమైః క్షిప్తో శయనే శుభే శీర్షావరాతగైః సక్షాత్ పరిజల్కంతేన సుశీతేన సుగంధినా చందనేన పరార్ఘ్యేన స్వనిలిప్తో స్వలంకృతౌ శ్రీవిదిదూతో గంధోత్తమనిషో విదౌ విశ్వపన్నాగదందర్వేదావనారాణివౌ తదస్య బాహు శయన సంస్థితౌ మంతరస్యాంతరోషితో మహాహీషితావివః తాభ్యాం సపరిపూర్ణాభ్యం ఉపాభ్యాం రాక్షసేశ్వరః శుశుభే జలసంకాశ శృంగాబ్జాలివమందరః చూతపున్నాగసురభిర్వకుడోత్తమ సంయుతః మృష్టాన్నరస సంయుక్తః పానగంధపురస్సరః తస్య రాక్షస సింహస్య నిశ్చక్రామహాఘాత్ శయానస్య వినిశ్వాసః పూరయన్నివదద్గృహం ముక్తామణి విచిత్రేణ కాంచనేన విరాజితం ముకుటేనాపవృత్తేన కుండలోజ్వలితాననం రక్తచందన దిగ్ధేన తథా హారేణ శోభినా పీనాయత విశాలేన వక్షసాభివిరాజితం పాండరేణాపవిద్ధేన క్షోభేణ క్షతయే క్షణం మహార్ఘేణ సుసంవీతం పీతేనోత్తమవాససా మాషరాశి ప్రతీకాశం నిశ్వసంతం భుజంగవత్ గాంగే మహతితోయాం తే ప్రసుప్తమివ కుంజరం చతుర్భిః కాంచనైర్దీప్తైర్దీప్యమాన చతుర్దిశం ప్రకాశీకృత సర్వాంగం మేఘం విద్యుద్గణైరివ పాదమూలగతాశ్చాపి తదస్య సుమహాత్మనః పత్నీః సప్రియభార్యస్య తస్య రక్షపదేర్గృహే శశిప్రకాశమదనాశ్చారుకుండలభూషితాః అమ్రానమాల్యాభరణాదదర్శ హరియూతపః మృత్వాడిత్రకుశలా రాక్షసేంద్రభుజాంగనాః వరాభరణధారిణ్యో నిషణ్ణాదృశే కపిః
वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणां ते शोषिताम् ददर्श तापनीयानि कुण्डलान्यनदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानं तत्र वस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषाश्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तदैवान्या कोमलैर्नृत्यशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनीपोतमाश्रिता अन्या कटकटे देवमण्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेण वत्सला कटहञ्चारु सर्वाङ्गी व्यवस्थशेते शमस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी काचित् वंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना रहप्रियतमं गृह्य सतामेव च कामिनी विपञ्ची परिगृह्यान्यानियता कृतशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी अन्या कनकसङ्काशे मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिगृह्याङ्कैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपार्श्वान्तरस्थेन कक्षगेन कुशोदरी पणवेन सहानिन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा दिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्ता दिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्सं बहुमेव भामिनी कथिताडम्बरं नारी भुजसंयोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीमपविद्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता वाणिभ्यां च कुचौ काचिन् सुवर्णकलशोपसे उपगूह्यबलासुप्ता निद्राबलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिन्यशुश्रूणीं प्रसुप्ता मदविह्वला अदोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरस्त्रियः निपीड्य कुचैः सुप्ता कामिन्यः कामुकानिव तासामेकान्तविन्यस्ते शयनां शयनेषु तदर्श रूपसम्पन्नामपरां सकपिस्त्रियम् मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीमिव स्वश्रिया भवनोत्तमम् गौरीं कनकवर्णाभाविष्टामन्तपुरेश्वरीं कपिं मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सतां महाभावभूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियुतपः आस्फोटयामास चुम्बपुच्छं ननन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपातभूमौ निदर्शय स्वां प्रकृतिं कपीनाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः। अथ एकादशः सर्गः। अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रतिमहाकपिः न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तुं न पानमुपसेवितुं नान्यं नरपुमस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम् न हि रामसमः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि अन्येयमिति निश्चित्य बाणभूमौ चचारसः बाणितेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथा पराः वृत्तेन चापराः क्लान्ताः पाणविप्रहतास्तथा मुरजेषु मृदङ्गेषु वीथिकासु च संस्थिताः तथास्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापराः स्त्रियः अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसल्लापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा देशकालादियुक्तेन युक्तवाक्यविदायिना रताभिरतसंसुप्तं ददर्श हरियूथपः
तासां मध्ये महाबाहुशुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महतिमुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः स राक्षसेन्द्रः शुशुभे गाभिः परिवृतः स्वयं करेणुभिर्महारण्ये परिकीर्णो महाद्वीपः सर्वकामैरुपेताञ्च पानभूमिं महात्मनः ददर्श हरिशार्दूलस्तस्य रक्षपतेर्गृहे मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च बालशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः रश्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वर्थभक्षितान् ददर्श हरिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा वराहवार्द्राणसकान् दधिसौवर्चलायुतान् शल्यान् मृगमयूरांश्च हनुमानन्ववैक्षत क्रकरान् विविधान् सिद्धांश्च कुमारानर्थभक्षितान् महिषानेकशल्यांश्च छागांश्च कृतनिष्ठितान् लेह्यानुच्चावचान् पेयान् भोज्यानि विविधानि च तथा मूललवणोत्तंसैर्विविधैराकषाणवैः हारनूपुरकेयूरैरपवित्रैर्महाधनैः वानभाजनविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि कृतपुष्पोपहारादूरधिकं पुष्यति श्रियम् तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टैश्चयनासनैः पानभूमिर्विना वह्निं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते बहुप्रकारैर्विविधैर्वरसंस्कारसंस्कृतैः मांसैः कुशलसंपृक्तैः पानभूमिगतैः पृथक् दिव्याः प्रसन्ना विविधासुराः कृतसुराः शर्करासवमाध्वीकपुष्पासवफलासवाः वासचूर्णैश्च विविधैर्धृष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक् सन्तता शुशुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितैः हिरण्मयैश्च विविधैर्भाजनैः स्फाटिकैरपि जाम्बूनदमयैश्चान्यैः करकैरपि संवृता राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च पानश्रेष्ठं तदा भूरिकपिस्तत्र ददर्शः सोपश्यत्स्यातकुम्भानि शीधोर्मणिमयानि च राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकविः क्वचिदर्थावशेषाणि क्वचित् पीतानि सर्वशः क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि स ददर्शः क्वचित् भक्ष्यांश्च विविधान् क्वचित् पानानि काकशः क्वचिदन्नावशेषाणि पश्यन्वै विचचारः क्वचित् प्रभिन्नैः करकैः क्वचिदालोडितैर्घटैः क्वचित् सम्पृक्तमाल्यानि जलानि च फलानि च शेनान्यत्र नारीणां शुभ्राणि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काश्चित् सुप्तावराङ्गनाः काश्चिच्च वस्त्रमन्यस्याः स्वपत्याः परिधाय च आहृत्य चाबलाः सुप्ता निद्राबलपराजिताः तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजं नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलम् चन्दनस्य च शीतस्य शीधोर्मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविधमुद्वहन् स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्च्छितः प्रभवोऽसुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा श्यामावदातास्तत्रान्याः काश्चित् कृष्णावराङ्गनाः काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यप्रमदा राक्षसालये तासां निद्रावशत्वाच्च मदनेन विमूर्च्छितम् पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद्यधैमहि एवं सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कविः ददर्श महातेज न ददर्श च जानकीं निरीक्षमाणश्च तदा तास्त्रियः स महाकविः जगाम महतीं चिन्तां धर्मसात्त्वसशङ्कितः परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममाप्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः तस्य प्रादुरभूच्चिन्ता पुनरन्या मनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कामं दृष्ट्वा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः न हि मे मनसा किञ्चित् वैकृत्यमुपपद्यते मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभास्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्
नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुं स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा सम्परिमार्गणे यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमार्ग्यते न शक्या प्रमदा नष्टा मृगेषु परिमार्गितुं तरिदं मार्गितं तावत् शुद्धेन मनसा मया रावणान्तः पुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैव पश्यत जानकीं तापपश्यन्त्यपिस्तत्र पश्यंश्चान्यावरस्त्रियः अपक्रम्य तथा वीरप्रच्छातुमुपचक्रमे सबूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यन्नमास्थितः आपानभूमिमुत्सृज्य तां विजेतुं प्रचक्रमे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये सुन्दरकाण्डे 11 सर्गः। अथ 12 सर्गः। सतस्य मध्ये भवनस्य मारुतिर्लता गृहांश्चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम् स चिन्तयामास ततो महाकविः प्रिया पश्यन् रघुनन्दनस्य ताम् ध्रुवं हि सीता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती अनेन नूनं प्रतिदुष्कर्मणा हता भवेदार्यपथे परे शुचिता विरूपरूपा विकृतवर्चसो महानादीर्घविरूपदर्शनाः समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितो भयात् विनष्टा जनकेश्वरात्मजा सीतामदृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषं विहृत्य कालं सह बाणैश्चिरम् न मेऽस्ति सुग्रीव समीपगागतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः दृष्टमन्तःपुरः सर्वं दृष्ट्वा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः किन्नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति सङ्गताः गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तव स्वनाम् अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां ध्रुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तने किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्कतश्च सः गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः अनिर्वेदश्रियो मूलमनिर्वेदपरं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलं यन्तो कर्म यत् करोति सः तस्मादनिर्वेदकृतं यत्नं चेष्टेहमुत्तमम् अदृष्टावद्विचेष्या विदेशान् रावणपालितान् आपानशालाभिजितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विजिता भूयक्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तरनद्याश्च विमानानि च सर्वशः इति सञ्चित्य भूयोऽपि विजेतुमुपचक्रमे भूमिगृहाश्चैत्यगृहान् गृहादिगृहगानपीम् उत्पतत्पुष्पतमश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः कश्चित् अपावृंश्चिद्वारान्यकपाटान्यवघाटयन् प्रविशन् निष्पदांश्चापि प्रमदन्मुत्पतन्नमिव सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकविः चतुरङ्गुलमात्रेऽपि नावकाशः स विद्यते रावणान्तःपुरे तस्मिन्यप्गपिर्न जगाम सः प्रकारान्तररथ्याश्च वेदिकाश्चैत्य संश्रयाः दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितम् राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विवृतास्तथा दृष्ट्वा हनुमता तत्र ननुषा जनकात्मजा रूपेण प्रतिमालोके परा विद्याधरस्त्रियः दृष्ट्वा हनुमता तत्र ननुराघवनन्दिनीम् नागकन्यावरारोहा पूर्णचन्द्रनिभाननाः दृष्ट्वा हनुमता तत्र सीता सुमध्यमा प्रमच्च राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलात्कृता दृष्टा हनुमता तत्र सा जनकनन्दिनीं शोकसंस्तं महाबाहुपश्यंश्चान्यावरस्त्रियः विषसादमुहूर्तिमान् हनुमान् मारुतात्मजः उद्योगं वानरेन्द्रियाणां प्लवनं सागरस्य च व्यर्थवीक्ष्यानिलसुतश्चिन्तां पुनरुपागमत् अवतीर्य विमानाच्च हनुमान् मारुतात्मजः
चिन्तापजगामाथ शोकोपहरचेतनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये सुन्दरकाण्डे द्वादशः अथ त्रयोदशः सर्गः विमानात्तु सुसंक्रम्य प्राकारं हरियूतपः हनुमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्घनान्तरे संपरिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनात् अदृष्ट्वा जानकीं सीताम् अब्रवीत् वचनं कपिः भूयिष्ठं लोलितालङ्का रामस्य चरता प्रियं नहि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनाम् पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्योपवनांश्च धरणीधराः लोलिता वसुता सर्वा न तपस्यामि जानकीम् इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता रुद्रराजेन न च पश्यामि तामहम् किन्तु सीता वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवशा रावणे दुष्टचारिणा क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय राक्षसः बिभ्यतो रामबाणानामन्तरा पतिता भवेत् अथवा क्रियमाणायाः पतिसिद्धरिषेविते मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम् रावणस्योर्वेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया उपरि वानूनं सागरं क्रमतस्तथा विवेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा आहो क्षुत्रेण मानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसिते क्षणा अदृष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिवेक्षणं रामस्य ध्यायतीव पुत्रं पञ्चत्वं कृपणागता हारामलक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने नूनं वाप्यते सीता पद्यरस्थेव शारिका जनकस्य सुता सीता रामपत्नी सुमध्यमा कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत् विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम् निवेद्यमाने दोषस्यादनिवेदने कथं खलु कर्तव्यं ऋषभं प्रतिभाति मे अस्मिन्नेव गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किम् भवेदिति मतं भूयो हनुमान् प्रव्यचारयत् यदि सीतामदृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीपदः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति अमेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लङ्कायां राक्षसानां च दर्शनम् किं मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागतः किष्किन्धां समुत्प्राप्तं तवो दशरथात्मजौ गत्वा यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमं प्रियः न दृष्टेति मया सीता तपस्त्यक्षति जीवितम् परुषं दारुणं तीक्ष्णमिन्द्रियतापनं सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति तं तु वृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसं वृषानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि भविष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति पुत्रान् समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवनायकः रामं तथागतं दृष्ट्वा ततश्चक्षयति जीवितं दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन रूपात् पश्यति जीवितं वालिकेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता पञ्चत्वं च गते राज्ञी तारापि न भविष्यति मातापितॄणां सुग्रीवव्यसनेन च कुमारोऽप्यङ्गदः कस्मात् धारयिष्यति जीवितं भर्तृजेन दुःखेन अभिभूता वनकौसः शिरांस्य विहरिष्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च सान्तरेणुप्रादेन मानेन च यशस्विना लालिता कपिराजेन प्राणांश्चक्षन्ति वानराः न वने
न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कविकुञ्जराः सपुत्रादाराः सामात्या वर्तृव्यसनपीडिताः शैलाग्रेऽन्यपतिष्यन्ति समेत्य विषमेषु च विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासमधोशस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसाम् सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीकः न च शिक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानं महारथः आशयातो धरिष्येते वानराश्च मनस्विनः हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि चतुष्वा जनकात्मजाम् सागरानुपजे देशे बहुमूलफलोदके चितां कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम् उपविष्टस्य वा सम्यग् लिङ्गिनीं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसा श्वापदानि च इदं महर्षिभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीम् सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्रियं मम सीतामपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदृष्ट्वा सिते क्षणाम् यदीतः प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अङ्गदः सहतैः सर्वैर्वानरैर्न भविष्यति विनाशे बहवो दोषा जीवन्पत्राणि पश्यति तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि रुद्रो जीवितसङ्गमः एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् बहु नात्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कविकुञ्जरः रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलं काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति अथवैनं समुक्षिप्य ह्युपरि सागरं रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव इति चिन्तयां समापन्नः सीतामनधिगम्यताम् ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः सम्पाति वचनाच्चापि रामं यद् अपश्यन् राघवो भार्याव्यर्थयेत् सर्ववानरान् इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः अशोकवनिका चेयं दृश्यते या महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया वसून् रुद्रांस्तथा नित्यान् अश्विनौ मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः चित्वा तु राक्षसान् सर्वान् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय यथा सिद्ध्यं तपस्विने तत्समुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्ता विग्रथितेन्द्रियः उदतिष्ठन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सतेभ्यस्तु नमस्कृत्य सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वाः समालोक्य शोकवनिकां प्रति सगत्वा मनसा पूर्वमशोकवनिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवन्तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका चिन्त्या सर्वसंस्कारसंस्कृता रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवानपि सर्वात्मानादिक्षोभं प्रवायति वै संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिं मे संविधास्यन्ति देवाः सर्षिगणास्त्विह ब्रह्मा स्वयं भूर्भगवान् देवाश्चैव दिशन्तु मे सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृतुः वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च अश्विनौ च महात्मानो मरुतः सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्येभ्यतृष्णाः पथिगोचराः तदुन्नसं पाण्डुरत्तमपूर्णं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं
द्रयक्षतदारिवदनं कदान्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यदर्शनम् क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुधार्महलङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूताच्च बलातपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपथेत्य सा भवेत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। अथ त्रयोदशः सर्गः। विमानात् तु सुसंक्रम्य प्राकारं हरियूथपः हनुमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्घनान्तरे सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनात् अदृष्ट्वा जानकीं सीतामब्रवीत् वचनं कविः भूयिष्ठं लोलितालङ्का रामस्य च रता प्रियम् न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनाम् पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्योनोपवनां ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम् इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता गृध्रराजेन न च पश्यामि तामहम् किन्नु Audio. I think I just the 14th. This is not coming. Just a minute. Okay. Just we will complete with this. Now let me see. Whether there is any problem. I think there is some problem in the website itself. So we will conclude today. Because up to 13th Sarga we have completed. So tomorrow what we will we will have another 4 to 5 sargas recited. Then we will give the brief also. We will try to complete within the time. So today I think with the glitch we will be we are able to complete 3 sargas. 6:30 tomorrow. 6:30. Yeah. And the 13th sarga is very important. The last few mantras which have come, they are all like the Mangala Charanam by Hanuman, because that I will explain tomorrow. That is a very, very important. It is coming in the Mangala Charanam also. So the 13th last 3 mantras are coming as the Hanuman's Mangala Charanam. So it is called, since it is coming in the middle of Sundarakandam, it is called a Madhya Mangala Charanam. First is Adi Mangala Charanam, Madhya Mangala Charanam, and then we will have one more Mangala Charanam in 67, 68, and we will finally have it. So with this, we will conclude today's session. Mantrahinam, Kriyahinam, Bhaktihinam, Ramapate, Maya Kriti Sarvam, Rakshasam, Maya Dev Maheshwaraham, Swasti Prajapta Paripalayantam, Nyayena Margena Mahimahim Cha, Gobram Nebhyo Sumamastu Nityam, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Kale Varshatu Parjanti Prithvi Satyasalini, Teshoim Ramanavida Ramana Santuribhyaha, Labastesham, Jayastesham, Kudastesham, Parajayesham, Divarashyamur, Deyastu Janardanaha, Ramaya, Ramapadraya, Ramachandraya, Vedase, Raghunataya, Nataya, Sitaya, Patiye Namaha, Mangalam, Koslendraya, Mahaniya, Gunabdiye, Chakravarti Tanujaya, Sarvamamaya Mangalam, Kayena Vacha, Manasendriyirva, Buddhyatmanava, Anushkruto Swabhavat, Karomi Yattat Sakhalam Parasmai, Narayana-yeti Samarpayami. Thank you. I think tomorrow we will continue with the 2 or 3 sargas, and we will also give this you did from your mobile, or how did you play today? This today actually I played it in my mobile, and today because normally some setting has changed. And what is happening is, Vidya's session is still going on. She has got a very big group in Zoom. I think more than 100, 200 people are there. I think net is not able to. Drawing all We are drawing the full power of the net to the hilt. It's not able to. All the bytes are going away. Her session is still going on.
Thank you. Tomorrow we will again meet at the same time. We will have a few more sargas recited and we will also see the essence of it. Thank you. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Good. Bye. Bye. Good night. all. Have a nice weekend. Thank you. Thank you, Pa. Thank you. Bye.